Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Puja dan puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis tadarus rebuh dan kuliah subuh yang insyaallah hari ini kita akan belajar dari para pendiri negara yang mengambil tokoh yaitu Oto Iskandar Dinata, si Jalak Harupat. Hari ini Rabu 9 Maret 2022. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Kita awali untuk majelis tadarus rebuhan pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rebuhan rahimakumullah, kali ini kita akan bersama-sama meneruskan tadarus minggu yang lalu, yaitu surat An-Nisa dari ayat 11. Insyaallah hari ini akan dibacakan oleh Mas Imam Adriyadi. Beliau saat ini posisinya di Sulawesi Tengah dan nanti akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Haidir. Beliau dari mahasiswa TIT dari Syuhada. Untuk yang pertama kita mohonkan kepada Mas Imam Adriyadi untuk mengawali tadarus majelis rebuhan kali ini. Waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار
وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Lanjut Pak Mas Muhammad Aidil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعدكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Mas Muhammad Haidir dan juga Mas Imam Adliyato yang sudah membacakan ayat-ayat
suci Al-Quran yang kita bersama-sama tadi. Untuk selanjutnya kami mohonkan, ini juga sudah hadir Pak Hadi Sumpeno. Assalamualaikum Pak Hadi Sumpeno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk doa kita bersama agar kita mendapatkan keselamatan baik di dunia dan di akhirat kepada Pak Ustadz Hadi Sumpeno untuk kita doa bersama, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Hadirin para peserta Akademi Hikmah yang saya hormati, marilah kita berdoa memulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu salam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma harinal haqqa wal adibah warinal ba'dalah wal bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian doa singkat, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih Pak Hadi Sumpeno yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Semoga kita tergolong insya Allah manusia yang insya Allah mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin. Jamaah Rebuan rahimakumullah. Ini juga untuk selanjutnya saya persilahkan kepada, ini masih ada waktu, Pak Hamim mungkin akan memberikan pengantar, dipersilakan. Terima kasih Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pembicara yang sudah ada Pak Profesor Yoyon Suryono, ada Mas Iwan dan Bapak Ibu sekalian, termasuk juga Mas Hadi Sumpeno, terima kasih dengan doanya tadi ya. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada pagi ini. Yang pertama bahwa acara yang kita laksanakan, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, kuliah subuh ini adalah menjadi milik kita bersama. Oleh karena itu marilah kita mengawali setiap hari Rabu pagi kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi Sumpeno dalam doanya itu. Yang berikutnya berkaitan dengan upaya-upaya kita untuk bagaimana bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik dan beradab. Ya, salah satunya kita senantiasa untuk mempelajari, mengkaji, menganalisis
berbagai peran yang telah ditorehkan dalam sejarah oleh para pendiri Republik ini, yang semuanya adalah memiliki komitmen yang besar untuk kejayaan dan kemajuan bangsa Indonesia, sehingga kita sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab yang besar untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik, dan salah satunya adalah kita senantiasa mempelajari segala macam ketauladanan yang disampaikan oleh para pendiri Republik ini. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa forum yang kita adakan pada pagi ini adalah bersifat umum, kepada siapapun silakan bergabung, sebatas senyampang kita adalah orang-orang yang ingin melihat Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih baik. Nah, saya kira itu saja Pak Samsudin sebagai suatu mukadimah awal, dan mudah-mudahan diskusi kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamim yang sudah memberikan penghantar untuk kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah Tadarus Serbuan dan Kuliah Subuh rahimakumullah, ini sudah bergabung dengan kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Iwan Yahya. Ya, masih mute. Narasumber kita, dan juga nanti beliau akan menyampaikan tentang bagaimana tentang Otto Iskandar Dinata. Kemudian juga sudah hadir moderator yang akan membersamai untuk acara ini juga, Ibu Muzawarah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Juga sudah hadir bersama kita Prof. Yoyon Suryono. Assalamualaikum Prof. Yoyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat. Juga Mas Iwan Setiawan. Assalamualaikum Mas Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Mas Iwan untuk memandu untuk acara kuliah subuh pagi hari ini. Waktu dan layar dipersilakan. Informasi bahwa acara ini juga kita siarkan melalui YouTube pada Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak berkesempatan secara langsung, nanti bisa mengikuti melalui YouTube. Monggo Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati Ibu Nia Dinata, yang kami hormati Profesor Dr. Yoyon Suryono MS, yang kami hormati Bapak EID Yahya, yang kami hormati Ustadz Haji Lukman Hakim, yang kami hormati Ustadz Dr. Hamim Yarkasih Putro. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita ketemu di majelis yang mulia ini, kuliah subuh, belajar dari para pendiri negara. Kita akan membahas tokoh kita kali ini, Otto Iskandar Dinata, Jala Harupat. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, acara yang ketiga kuliah subuh yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Mukhoyaroh dari dosen Universitas Pamulang. Acara selanjutnya adalah tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita mulai acara yang pertama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya. Kepada admin, waktu dan tempat kami aturkan.
Acara selanjutnya kuliah subuh yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Mukhoyaroh. Pada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Iwan Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Pak Iwan ya? Ya, terdengar Ibu. Oh, nggih, matur nuwun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Koordinator Tadarus dan Kuliah Subuh Belajar dari Para Pendiri Bangsa, Bapak Dr. Hamim Zarkasi Putro, yang kami hormati Pembina Akademi Hikmah, Bapak Profesor Khairil Anwar, yang kami hormati para narasumber, Bapak Iib D. Yahya, Bapak Profesor Dr. Yoyon Suryono MS, Bapak Haji Lukman Hakim, dan Ibu Nia Dinata. Yang kami hormati pula segenap jamaah kuliah subuh belajar dari para pendiri bangsa yang telah bisa hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu di majelis yang mulia ini, kuliah subuh belajar dari para pendiri bangsa. Pagi ini kita akan membahas tema yang tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya, yaitu tentang salah satu tokoh dari bumi Pasundan, yaitu Oto Iskandar Dinata. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah, Oto Iskandar Dinata merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang mendapat julukan Si Jalak Harupat. Seperti kita tahu, Jalak Harupat adalah sebutan untuk ayam jantan yang dimitoskan sebagai ayam yang kuat, pemberani, dan selalu menang saat diadu. Karena jiwa pemberani yang dimiliki Oto Iskandar Dinata, maka ia pun diberi julukan tersebut.
Otto Iskandardinata adalah sosok yang aktif di berbagai bidang. Pada tahun 1925, Otto terjun ke organisasi Budi Utomo. Beliau juga sangat concern terhadap pelestarian budaya. Pada tahun 1928, ia mendirikan Paguyuban Pasundan. Beliau menjabat sebagai sekretaris pengurus besar Paguyuban Pasundan, dan pada tahun 1929 sampai 1942 beliau yang menjadi ketuanya. Dan pada tahun itu juga beliau memprakarsai berdirinya Sekolah Kartini. Sedangkan pada tahun 1942 sampai 1945, Otto juga menjadi pemimpin Surat Kabar Cahaya. Di samping itu, ia pun diangkat menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Baik, jamaah sekalian, kita akan simak bersama bagaimana kiprah tokoh yang mendapat julukan si Jalak Harupat ini, bagaimana karir politiknya pada masa pra-kemerdekaan sampai kemudian beliau diangkat menjadi Menteri Negara pada Kabinet pertama Republik Indonesia pada tahun 1945, yang mana tugasnya ini kemudian menghantarkannya menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang yang bernama Laskar Hitam. Kenapa salah satu laskar rakyat itu melakukan penculikan? Apa alasan dan motivasinya? Mari kita simak bersama pemaparan dari para narasumber kita. Yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Nia Dinata yang merupakan keluarga dari Bapak Otto Iskandardinata. Waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Monggo Ibu. Sepertinya belum. Beliau memberikan melalui video, saya silakan pada admin untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh, salam subuh buat semua teman-teman, para profesor, sejarawan, semua yang ada di sini. Pagi ini saya ingin berterima kasih atas diselenggarakannya acara ini. Saya juga ingin mengucapkan salam terhadap kehadiran Akang Iip Yahya yang sudah lama tidak bertemu, tapi beliau memang sudah sering kontak dulu zaman sebelum COVID dari dulu, yang sudah selalu menuliskan biografi dari Aki Otto yang sebagai keluarga ya, yang sangat kami cintai. Lalu juga ada Ibu moderator di sini, ada Bapak host, dan ada Profesor Yoyon Suryono di sini. Ada Bapak Haji Lukman Hakim. Semoga semua dalam keadaan sehat, salam sehat selalu. Saya sebelumnya ingin mohon maaf karena memang pekerjaan saya sebagai pembuat film, sutradara, dan produser membuat saya tidak bisa hadir secara live di Zoom pagi hari ini karena sedang ada proyek yang berjalan. Di luar itu, saya juga ingin memberikan apresiasi karena sebagai cicit tertua ya dari Aki Otto, saya ingin memberikan apresiasi terhadap Akademi Hikmah ini menceritakan tentang sejarah para tokoh-tokoh nasional. Kalau saya sendiri mungkin akan berbicara secara kekeluargaan saja dari apa memori yang saya ingat, yang saya dapat justru dari kakek saya tercinta, almarhum Sentot Iskandardinata, yang merupakan anak tertua, anak sulung dari Aki Otto Iskandardinata. Jadi itu kakek saya. Dan saya sebagai cucu tertua itu sangat dekat hubungannya dengan almarhum kakek saya, kakek Sentot ini, di mana beliau itu adalah orang yang sangat-sangat mencintai bangsanya, sangat-sangat mencintai sejarah, dan sering sebelum tidur kalau lagi sama-sama dia selalu bercerita ke cucu-cucunya
termasuk saya yang tertua, mungkin saya yang paling ingat gitu ya, mengenai perjuangan Aki Oto sebagai ayahnya, dan juga mengenai perjuangan Eyang Sukira, yang putri, istri dari Oto Iskandar-Dinata. Saya sendiri sebenarnya lebih mengenal Eyang Putri, Ibu Sukira, karena ketika saya lahir sampai saya SMP, beliau masih ada sampai saya kelas 1 SMP. Beliau masih ada, beliau benar-benar mengurus cicitnya juga, sangat gagah berani. Kita naik haji sama-sama, umroh sama-sama. Waktu itu saya memang masih di bawah pra-remaja ya, tetapi kita selalu sekamar, dan setiap sebelum tidur lagi-lagi beliau selalu menceritakan bagaimana hidup dalam era perjuangan dan dalam era sebelum merdeka, dan bagaimana sebagai seorang istri, single mother pada saat Indonesia baru saja merdeka harus membesarkan anak-anaknya seorang diri. Ada 11 anak-anaknya, ditemani kakek saya yang mungkin paling tua ya, jadi anak laki-laki paling tua, yang kebetulan pada saat Aki Oto meninggal itu kakek saya juga baru saja menikah. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memang harus mau dan tertarik dan terus-menerus membuat anak-anak bangsa ini mengenal tokoh-tokoh nasionalnya, mengenal perjuangannya, dan mengenal filosofi hidupnya. Dan saya rasa saya melihat dari kakek saya dan melihat dari istri Aki Oto, yaitu Eyang Buyut saya, yang Putri Sukira, itu mereka adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang-orang yang senang membaca buku, orang-orang yang selalu hidup bergotong royong dan sangat-sangat toleran terhadap satu sama lain. Bayangkan membesarkan 11 anak yang karakternya berbeda-beda sendirian. Jadi kita juga kalau bisa sekarang ini di abad 21 yang penuh tantangan ini, justru jangan melupakan sifat-sifat bijaksana dari para pendahulu kita, terutama yang memang sudah berjuang mengalami berbagai kesulitan dan rintangan sebelum merdeka dan di awal kemerdekaan. Sekian dulu dari saya, karena saya harus melanjutkan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan simak bersama pemaparan dari narasumber kedua, yaitu Bapak Iip D. Yahya, yang merupakan penulis buku biografi Oto Iskandar-Dinata, The Untold Story. Waktu dan ruang Zoom kami persilakan. Monggo, Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Akademi Hikmah yang sudah memberi kesempatan mengundang saya untuk berbagi kisah tentang si Jalak Harupat Oto Iskandar-Dinata. Nanti kalau waktunya habis, Ibu moderator mohon di stop aja, Bu. Siap, Pak. Ya. Baik, saya mungkin akan sampaikan agak melompat-lompat. Saya akan masuk dulu pada kesaksian BM Diah. BM Diah ini adalah tokoh pers yang kemudian dianggap sebagai tokoh yang menyelamatkan naskah asli proklamasi, teks proklamasi. Dan pada tahun 1952 naskah ini diserahkan ke Arsip Nasional sehingga sudah menjadi menjadi milik negara begitu.
dan bisa dilihat oleh kita semua di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jalan Ampera Raya itu. Nah, karena kita percaya pada BM Diah ini, maka tentunya kita juga percaya pada penjelasan yang beliau sampaikan tentang kejadian pada malam proklamasi itu. Nah, salah satu catatan beliau adalah pada malam proklamasi itu hadir banyak tokoh yang selama ini belum disebut. Gitu. Di antaranya ada, menurut BM Diah itu ada Otto Iskandar-Dinata dan Iwa Kusuma Sumantri. Jejak Otto Iskandar-Dinata terlihat pada coretan kata. Jadi Bung Karno menulis penyerahan kedaulatan dalam teks proklamasi itu ada dua coretan ya. Yang pertama itu yang dicoret adalah kata penyerahan, kemudian Pak Otto Iskandar-Dinata mengusulkan kata pemindahan yang lebih soft karena memang tidak diserahkan ya dari Jepangnya. Jadi memakai kata pemindahan. Sebab terjadi perdebatan kecil, tapi akhirnya yang dipakai itu pemindahan kekuasaan. Pemindahan kekuasaan. Nah, kemudian Bung Karno menulis diusahakan dalam Tempo. Menurut Pak Iwa, kata diusahakan ini kurang greget ya. Maka dia mengusulkan kata diselenggarakan dalam Tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi di dalam teks proklamasi yang 23 kata itu ada dua tokoh lain yang menyumbang masing-masing satu kata, yaitu Otto Iskandar-Dinata dan Iwa Kusuma Sumantri. Nah, itu satu hal dari kesaksiannya Pak BM Diah. Ini saya sampaikan ke Museum Naskah Proklamasi karena yang menulis ini Pak BM Diah kemudian diterima. Jadi sekarang Pak Otto dan Pak Iwa sudah dianggap sebagai salah satu perumus naskah proklamasi, teks proklamasi. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah ketika dilaksanakan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 pada jam 3.15 ya di catatan minutes meetingnya PPKI itu dilakukan sebelum membahas hal-hal yang lain, membahas siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Semua anggota sepakat bahwa yang akan menetapkan adalah PPKI. Kemudian Bung Karno menyiapkan stem ya, jadi kertas yang untuk dilakukan pemilihan. Lalu Pak Otto Iskandar-Dinata sebagai salah satu anggota dan beliau menjadi juga ketua panitia kecil itu mengusulkan karena waktu yang darurat, maka sebaiknya ini langsung dilakukan secara aklamasi dan saya mengusulkan mengusulkan Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu itu disetujui oleh anggota PPKI dan mereka semua berdiri menyanyikan Indonesia Raya dan meneriakan hidup Bung Karno 3 kali. Kemudian setelah itu beliau mengusulkan sama dengan yang tadi saya mengusulkan Bung Hatta untuk jadi wakil Presiden Republik Indonesia. Itu disetujui juga, anggota PPKI berdiri menyanyikan Indonesia Raya lalu meneriakan hidup Bung Hatta 3 kali. Nah, ini dicatat dengan baik di minutes meeting baik di Muhammad Yamin maupun yang lain yang kemudian dikumpulkan oleh Setnek gitu, diterbitkan oleh Setnek tahun 95 ya kalau tidak salah. Nah, kemudian dari situ terjadi pemilihan kabinet. Pak Otto kebetulan di tim yang satunya yaitu tim tentang wilayah, kepolisian dan keamanan. Jadi sampai 18 Agustus 45 itu bidang yang dia geluti tetap bidang keamanan dan itu nanti konsisten dengan bidang yang dia geluti sejak masa pendudukan tentara Jepang gitu. Kemudian terpilihlah kabinet. Waktu itu masih sedikit jumlah kabinetnya dan sejumlah menteri negara. Nah,
waktu itu belum ada Menteri Keamanan, maka suka disebut bahwa Pak Oto adalah Menteri Negara Bidang Keamanan karena beliau membidani lahirnya Badan Keamanan Rakyat. Jadi beliau memimpin Badan Keamanan Rakyat yang merupakan kelanjutan dari lembaga yang sebelumnya sudah ada. Jadi nanti saya ceritakan ke flashback ke belakang. Pada masa Jepang itu Pak Oto memimpin Badan Pembantu Prajurit, PETA dan Heiho. Ini adalah sebuah lembaga backup atau istilahnya itu garis belakang dari ketentaraan awal Indonesia yang mensupport, mendukung termasuk juga rekrutmen calon-calon tentara PETA. Kemudian lembaga ini mengelola aspek kesejahteraannya. Misalnya ada tentara yang luka, karena kita juga dulu oleh Jepang sempat dikirim ke beberapa negara, ke Burma, ke mana ikut perang Pasifik. Itu yang luka, yang meninggal, yang cacat, begitu. Ini yang mengurusi adalah Badan Pembantu Prajurit ini. Dan pendanaan dari Badan Pembantu Prajurit ini tidak subsidi ya, tidak ada ya. Pendanaannya dari Fons BPP waktu itu, Fons Badan Pembantu Prajurit, jadi dari sumbangan masyarakat. Nah, BPP ini kemudian setelah kemerdekaan berubah namanya jadi Badan Penolong Keluarga Korban Perang, BPKKP. Yang di dalam BPKKP ini ada satu khusus kesatuan atau bagian ketentaraan yang namanya BKR. Nah, jadi Pak Oto memimpin BPKKP ini yang di bawahnya ada BKR, sekaligus juga memimpin BKR. Kesaksian bahwa Pak Oto menjadi ketua BKR itu disampaikan oleh Pak Kasman Singodimedjo, yang kebetulan biografinya disunting atau ditulis oleh Pak Lukman Hakim. Di situ ada pengakuan dari Pak Kasman bahwa beliau adalah wakilnya Pak Oto gitu. Nah, jadi sampai peran Pak Oto di dalam BKR ini sejak awal sampai akhir, karena BKR itu berakhir pada tanggal 5 Oktober 1945 ketika Presiden sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh PPKI itu membentuk Tentara Nasional Republik Indonesia. Maka tanggal 5 beliau mengeluarkan dekret nomor 2X menetapkan adanya Tentara Keamanan Rakyat TKR sebagai pengganti BKR. Nah, sejak tanggal 5 Oktober itulah Tentara Keamanan Rakyat atau ketentaraan di Republik Indonesia dipegang sepenuhnya oleh militer gitu, oleh tentara, baik mantan PETA maupun mantan Kenil. Nah, dari situ peran Pak Oto di bidang ketentaraan menjadi surut, beliau ke belakang sampai kemudian nanti seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Muhayyaroh, pada tanggal 10 Desember beliau diculik dan pada tanggal 20 Desember 1945 beliau dibunuh di Pantai Mauk, Tangerang. Baik, itu mungkin peran penting beliau ya. Jadi saya sedang menyusun buku terbaru tentang beliau. Saya ingin mengusulkan supaya beliau diakui sebagai salah satu perintis Tentara Republik Indonesia. Karena kalau hari TNI itu adalah 5 Oktober 1945, yaitu dengan penetapan TKR, dan diakui bahwa TKR itu adalah kelanjutan dari Badan Keamanan Rakyat, maka posisi Pak Oto sebagai Ketua Badan Keamanan Rakyat itu dengan secara otomatis itu diakui, karena sejarah mengakui TKR adalah kelanjutan dari BKR. Baik. Itu mungkin sebagai prolog ya. Saya ingin menjelaskan ke belakang, jauh ke belakang. Pak Oto itu lahir 31 Maret 1897, 4 tahun lebih tua dari Bung Karno. Jadi tidak sampai berapa hari lagi. Tanggal 31 itu berarti 20-an hari lagi beliau akan ulang tahun yang ke-125. Jadi terima kasih nih ke panitia. Ini katakanlah sebagai kado ulang tahun ya buat Pak Oto. Ada bulan Juni, bulan Bung Karno,
Nah, ini saya belum bisa nih bulan Maret bulannya Oto Isengradinata. Mungkin untuk skup Jawa Barat nanti akan kita upayakan supaya itu bisa diadakan gitu. Tapi karena memang dokumen atau data tentang beliau ini masih terus dikumpulkan, masih terus kami kumpulkan, jadi belum punya bahan yang melimpah gitu ya tentang beliau. Beliau lahir di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Sekarang masuknya. Sekarang di Bojong Soang itu ada Universitas Telkom. Nah, jadi di wilayah situlah beliau, ayahnya seorang kepala desa. Setelah naik haji, kemudian namanya menjadi Haji Rahmat Adam. Beliau sekolah di Bandung, di HIS Karang Pamulang, kemudian melanjutkan ke Quick School, SMP, tapi sudah mengarah ke pendidikan ya, mungkin dulu setaranya SPG gitu ya. Kemudian beliau melanjutkan dari situ ke Purworejo, HKS, Hoger Quick School. Jadi memang ini yang HKS ini tingkatnya sih SPG ya, karena SLTA ya. Tetapi mungkin dulu levelnya lebih tinggi ya. Mungkin sekarang semacam D3 atau apalah gitu. Mungkin nanti bapak-bapak yang lebih paham tentang sistem pendidikan di zaman Belanda ini bisa, atau bapak ibu yang paham tentang sistem pendidikan Belanda bisa menjelaskan. Nah, ini memang adanya di Purworejo waktu itu. Jadi dari seluruh Indonesia datang ke Purworejo untuk mengikuti sekolah pendidikan lanjut. Lalu lulus tahun 1920 beliau. Nah, 1920 itu akhir ya, ditugaskan menjadi tenaga pengajar, menjadi PNS. Jadi waktu itu diangkat menjadi PNS di Banjarnegara, di wilayah Banyumas. Nah, di sanalah kemudian beliau bertemu dengan istrinya yang bernama Raden Ayu Sukira, salah satu siswinya kelas 6 di HIS Banjarnegara gitu. Nah, tahun 21 beliau dipindahkan mengajar ke Bandung. Nah, di Bandung ini tahun 21 kemudian beliau bergabung dengan Budi Utomo. Beliau menjadi wakil ketua Budi Utomo cabang Bandung. Jadi begitu lulus dia memang jiwanya jiwa penggerak begitu, jiwa organisatorisnya sangat tinggi. Beliau menjadi wakil ketua Budi Utomo. Nah, tahun 21 ini ada kejadian unik dan ini menjadi polemik besar ya pada waktu itu. Budi Utomo mengadakan pertemuan open bar di Bandung, yang akan menjadi pembicara utama itu adalah tokoh Budi Utomo dari Jogja. Saya lupa namanya, harus buka catatan. Tetapi si tokoh dari Jogja ini telat naik kereta api, sehingga ketinggalan dan tidak sampai ke Bandung. Padahal sudah ada 400 orang yang datang di gedung itu ya, di gedung, kemungkinan itu di gedung YPK kalau sekarang, Ongenuchen itu. Nah, panitia kemudian siapa yang akan mengganti mengisi. Nah, akhirnya Pak Oto lah yang ditugaskan sebagai wakil ketua itu. Kedua, sebetulnya dia masih sangat junior di Budi Utomo. Kemudian ditugaskan untuk menyampaikan pidato. Lalu beliau rupanya sudah menyiapkan juga, maka beliau pun berpidato yang menjelaskan soal persatuan ya masih anak muda, kemudian menganggap bahwa bersatu itu dalam satu wadah. Jadi kalau Budi Utomo itu dianggap yang paling tepat sebagai wadah persatuan, maka ayo semua bergabung gitu ke Budi Utomo, jangan di wadah-wadah yang lain gitu. Nah, kita kan kalau masih muda begitu ya, ininya pokoknya semua harus satu gitu, seragam, satu tempat, satu wadah gitu ya. Kita maklumi lah pemikiran. Jadi pemikirannya juga memang dinamis ya. Nah, pidato sih selesai ya, pidatonya selesai, tidak ada masalah. Lalu ada tanya jawab gitu, tanya jawab bisa dijawab. Nah, ada seorang wartawan. Wartawan ini cerdik. Ini bapak-bapak yang tokoh publik ini hati-hati dengan pertanyaan model semacam ini. Jadi istilahnya sekarang itu di doorstop ya. Pak Oto ditodong dengan pertanyaan. Jadi pertanyaannya dari wartawan namanya Sayun.
Dan kira-kira begini pertanyaannya saya itu. Kalau dari pembicaraan Anda, berarti Anda setuju kalau Paguyuban Pasundan dibubarkan, katanya. Wah, Pak Oto menjawab spontan, oh ya, untuk demi tercapainya persatuan Indonesia, saya setuju, gitu. Nah, besoknya kemudian muncullah berita Oto Iskandar-Dinata setuju Pasundan bubar, gitu. Jadi konteks di belakangnya tidak lagi disebutkan secara lengkap, dipotong yang kalimat itu, memang itu kalimatnya Pak Oto, tapi artinya model begini itu sudah ada dari dulu di doorstop ini. Nah, kemudian terjadilah polemik tentu. Orang Paguyuban Pasundan bangun semua, kemudian protes. Ini kok ada orang Sunda, kemudian mentang-mentang dia jadi wakil ketua Budi Utomo, lalu menginginkan Pasundan bubar gitu. Padahal konteksnya sama sekali lain gitu ya. Nah, polemik itu lama sekali polemiknya. Polemiknya itu berhenti karena Pak Oto tahun 24 pindah ke Pekalongan. Beliau pindah tugas jadi pegawai negeri, karena PNS itu tugaskan kemana-mana, pindah-pindah. Beliau menjadi guru di HIS Pekalongan tahun 1924 sampai 1928. Nah, dari tahun 24 ini beliau pindah ke Pekalongan, masih menjadi pengurus Budi Utomo. Nah, meningkat sekarang di Pekalongan, beliau mendaftar menjadi caleg gitu. Kemudian terpilih menjadi Kementerian, atau orang kita menyebutnya Haminte ya kalau orang Sunda. Anggota Haminte, anggota Dewan Kota. Nah, dia dulu Dewan Kota itu ada yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda, ada yang dipilih. Nah, Pak Oto ini termasuk yang dipilih, jadi sudah jadi caleg lah, kampanye dan lain-lain, terpilihlah jadi anggota Dewan Kota Pekalongan. Kemudian beliau memimpin klub sepak bola, salah satu yang tertua di Pekalongan, THOR namanya, THOR itu beliau ketuanya sampai tahun 28. Kemudian sudah ada sekolah Kartini di Pekalongan, tapi keadaannya kurang baik. Nah, Pak Oto masuk membantu sekolah perempuan ini, sekolah khusus perempuan Kartini ini. Kemudian sejak tahun 24 itu sekolahnya menjadi maju. Jadi beliau tidak mendirikan sekolah Kartini, tapi memperbaiki manajemen sekolah Kartini Pekalongan. Lalu beliau, nah ini mungkin menarik Pak Lukman. Jadi ketika Pak Oto nanti pindah dari Pekalongan ke Jakarta, itu beliau menjadi direktur HIS Muhammadiyah di Jalan Keramat Raya ya, di Jakarta. Nah, ini menarik ya. Mengapa pilihan beliau ke sana dan kenapa Muhammadiyah menawari posisi itu? Saya meneliti Pak Oto itu juga menjadi koresponden sebuah koran di Semarang, namanya The Lokomotif. Nah, beliau tuh sering datang baik sebagai anggota dewan dan juga sebagai wartawan. Jadi dia punya 2 kartu untuk meliput begitu. Salah satu yang mungkin ya membuat beliau terpukau itu pernah dilakukan Kongres Muhammadiyah di Pekalongan. Itu dan sejak itulah mungkin dari pemikirannya kan sama-sama prinsipnya kan, Pak Oto juga kooperatif. Nah, Muhammadiyah juga sama, mungkin dari sisi pandangan ini ketemu gitu. Kemudian salah satu yang cukup menjadi catatan bagi Pak Oto adalah Kongres Syarikat Islam tahun 1927, atau mungkin sudah PSI apa namanya, tapi belum PSII, masih PSI, Partai Syarikat Islam. Itu saya pikir itulah pertemuan pertama yang cukup membuat Pak Oto terpukau dengan Bung Karno. Jadi waktu itu Kongres PSI tahun 27 di Pekalongan mengundang Ketua PNI Insinyur Soekarno untuk datang dan menyampaikan pidato. Baik dari Pekalongan pindah ke Jakarta menjadi Direktur HIS Muhammadiyah, sambil kemudian beliau ini karena kakaknya ini Pak Ating Atmadinata pernah jadi wali kota Bandung, itu mungkin diminta ya untuk membawa kembali Pak Oto ke Pasundan. Maka sejak tahun 28 beliau pindah menjadi pengurus paguyuban Pasundan, menduduki jabatan sekretaris. Tetapi ada yang unik, beliau menulis surat terbuka, isinya permohonan maaf. Jadi kata beliau, kalau ucapan saya tahun 1921 dulu itu masih melukai,
masih melukai kawan-kawan Sunda, orang Sunda, saya mohon maaf gitu. Dan dengan ini saya mencabut omongan saya begitu. Jadi beliau itu tahu karakter masyarakat Sunda yang akan kemudian beliau pimpin. Jadi beliau ingin mengklirkan ini, sehingga beliau secara terbuka menyatakan permohonan maaf itu atas kasus 7 tahun yang lalu yang dianggap masih melukai lah itu. Nah, di Pasundan sekretaris, kemudian tahun 29 naik menjadi ketua, terus sampai tahun 42. Nah, tahun 30 beliau ikut pemilihan Foksrad, terpilih di Foksrad. Nah, julukan Si Jalak Harupat itu muncul tahun 1932 karena beliau menyampaikan satu pidato panjang pandangannya di Foksrad yang sangat mengejutkan. Kemudian oleh Wira Senjaya, ini kakaknya Sustina Senjaya, diberikan julukan Si Jalak Harupat. Tadi betul sejenis ayam adu dari daerah Karawang yang tidak pernah kalah. Terus beliau menjadi anggota itu Foksrad dan selalu terpilih juga menjadi ketua umum atau Hop Bestur Forsiter Paguyuban Pasundan sampai tahun 42, lalu masuk pada masa Jepang. Tadi sudah saya sampaikan, beliau menginisiasi di Chuo Sangiin mengusulkan ada Badan Pembantu Prajurit dan beliau pimpin selama 3 tahun penuh sampai 18 Agustus itu berganti nama menjadi BPKKP atau Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup memadai untuk kuliah subuh pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iip. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yoyon Suryono MS. Kepadanya waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Adi, Mas Amim dan sebagainya. Sebetulnya yang lebih tepat duluan itu Mas Lukman sebetulnya ya. Ya. Dan tadi saya lihat sudah ada, tapi karena Bu Moderator mempersilahkan saya, ya saya hanya sedikit catatan. Ya. Mas Iip, terima kasih uraiannya, saya kira sudah memberikan pengantar siapa, bagaimana Dr. Iskandar Dinata. Ya. Saya tidak perlu mengulang. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan, terutama ke teman-teman di Akademi Hikmah ini, sangat penting acara seperti ini, ya. Belajar dari para tokoh, ya. Terutama tokoh yang berkait dengan proklamasi kita. Belum lagi kita 100 tahun, ya, 45 sampai 2045, banyak catatan-catatan sejarah yang dipreteli sedikit-sedikit. Ya. Terakhir serangan 1 Maret itu. Ya. Saya tidak mengulas kontennya, tapi saya ingin sampaikan bahwa setiap kekuasaan selalu begitu. Ya. Sejarah itu kadang-kadang ada ditambah-tambah, dikurang-kurang, dan sebagainya. Nah, sehingga para penulis sejarah ini sangat penting sekali. Mas Lukman Hakim, ya, Mas Iip, ya, itu penting sekali ya menulis sejarah yang sesungguhnya ya kejadian-kejadian masa lalu yang memang itu terjadi. Ya. Saya selalu mengatakan berpikir masa depan ya, tapi jangan lupa konteks masa lalu dan konteks masa kininya. Gitu. Ya. Cara gambar, Bos. Ya. Keterkaitan ini saya kira yang menjadi catatan kita, nilai-nilai penting apa dari para pahlawan itu untuk diteruskan kepada generasi kita. Ya. Banyak pahlawan yang sudah dikaji di sini. Pagi ini adalah Dr. Iskandar Dinata tadi. Catatan pertama menurut saya dari penjelasan dan dari buku-buku yang dicatat itu, Dr. Iskandar Dinata pada zamannya
dia adalah seorang aktivis. Aktivis itu kan bahasa kekinian ya. Ya, dulunya barangkali seorang tokoh atau seorang pemberani. Kata-kata aktivis itu lekat dengan masa di Sukarno misalnya begitu, dengan masa Mim dan sebagainya. Ya. Ya. Karena selain kuliah di bangku kuliah, mengikuti kuliah dan sebagainya, ya, para aktivis ini tidak abai dengan kegiatan-kegiatan di luar kampusnya. Ya. Dan dalam catatan saya terutama, banyak tokoh-tokoh kekinian dan tokoh-tokoh masa lalu itu ya, tidak cukup kalau dia hanya kuliah, mengandalkan pengetahuan, kemampuan di bangku kuliah. Ya. Ini yang kemudian menimbulkan ya pada tahun 50, 60, 70-an ya, kegiatan organisasi ekstra itu penting sekali bagi para aktivis ya, menumbuh kembangkan kemampuannya selain melalui pendidikan formal di perguruan tinggi, tapi dalam kehidupan yang sesungguhnya. Bisa kita bayangkan waktu Iskandar Dinata sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, ya, yang situasinya Bapak Ibu saya yakin tidak bisa membayangkan. Ya, dia sudah tumbuh menjadi seorang aktivis tadi. Dan ini perlu dilanjutkan, diteruskan oleh kita semua. Dan ini jumlahnya menurut saya tidak banyak. Ya. Orang yang atau kelompok silent majority ini sekarang banyak sekali. Tokoh-tokoh vokal yang katakanlah berseberangan, ya, yang kemudian dicurigai dan sebagainya, dituduh dan sebagainya itu. Ini kalau tidak punya ketahanan fisik, ketahanan mental, ya, ketahanan keluarga dan sebagainya, ya tentu tidak akan berlanjut. Nah, modal inilah saya kira yang penting untuk generasi muda, ya, bagaimana selalu bukan selalu tidak abai atau selalu berpikir, ya, bertindak untuk kemaslahatan bangsa yang negara begitu ya. Yang kalau kita kaji secara objektif, ya pertanyaannya apakah memang betul-betul menyejahterakan atau betul-betul tidak menyejahterakan. Ini persoalannya. Saya yakin sejahtera. Sejahtera bagi kelompok yang diuntungkan. Sementara tidak sejahtera bisa jadi bagi kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan. Sebagai korban dalam terminologi katakanlah pembangunan. Ini catatan saya yang pertama tentang beliau adalah tadi aktivis itu. Moga Bapak Ibu setuju. Yang kedua catatan saya, seorang aktivis muncul karena ada keberanian. Tidak mungkin seorang aktivis muncul tanpa ada keberanian. Tentu keberanian itu berelasi antara identitas dirinya dengan situasi-situasi yang terjadi. Ada satu kata, satu ungkapan ya, yang sering kita dengar, cari selamat. Gitu. Cari selamat. Artinya cari selamat itu tidak mau mengambil risiko. Dan tidak mau mengambil risiko itu ekspresi dari ketidakberanian tadi itu. Para pahlawan kita di kemerdekaan sampai ke kemerdekaan, itu basicnya itu keberanian. Keberanian untuk katakanlah ya, memperbaiki kehidupan ya, yang lebih baik di masa depan, apapun risikonya. Risiko yang diambil oleh Otto Iskandar Dinata adalah pembunuhan tadi itu, dengan latar belakang yang katanya masih macam-macam ya penafsirannya. Karena satu peristiwa dalam sejarah itu kan mengundang banyak penafsiran ya, dan sifatnya itu adalah multitafsir tadi itu. Yang ketiga catatan saya adalah orang yang berani itu harus berani juga kontroversi. Tidak ada orang berani ragu terhadap kontroversi dirinya dengan lingkungan masyarakatnya. Ya, tokoh-tokoh kontroversial ini ya, berperanan besar. Ya.
apalagi untuk membangun negara ya, ke masa depan yang menurut versinya sendiri-sendiri, ya, saya kira itu menjadi satu tantangan besar juga. Ya. Dan tentu bingkai utamanya itu ya, adalah nasionalisme. Menurut saya adalah nasionalisme. Nasionalisme dalam arah dan dalam posisi yang positif. Ya. Tidak kemudian mutlak yang baik itu versinya sendiri-sendiri. Ya. Dan kalau kita berbicara dalam konteks kita, konteks negara, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu satu konstruksi bangunan pemikiran yang luar biasa pada saat itu untuk masa depan. Sangat-sangat luar biasa sekali. Dan kalau kita tidak pertahankan, ya tidak ada artinya kemerdekaan itu, ya. Dan kemudian menjadi satu negara yang yang merasa kelompoknya lah yang paling berjasa, ya. Kelompoknya lah yang paling memiliki, ya. Dan kelompoknya lah yang paling sangat benar. Ini tantangan saya kira kita kekinian, ya. Ya. Dan para sejarawan inilah yang menulis catatan-catatan tadi itu yang bisa memahamkan, yang bisa mencerdaskan, yang bisa meneruskan. Meskipun dalam pandangan saya, ya, dalam pandangan saya dan pemikiran saya, selalu akademisi itu kalah dengan kekuasaan. Dengan kata lain, kebenaran kekuasaan itu ya lebih berpengaruh daripada kebenaran akademik dan kebenaran keilmuan. Oleh karena itu, di dalam salah satu buku yang pernah saya baca, betapa kuatnya pengaruh rezim, ya, di dalam hal kepemerintahan, dalam hal politik. Ya. Maka rezim itu ya harus yang aman, harus yang benar, ya. Harus tahu mana yang salah, ya, yang batil, mana yang dan sebagainya. Ya. Yang kemudian harus kita perjuangkan karena ini menjadi suatu perjuangan. Ya. Bapak Ibu, saya kira saya tidak ingin mengajari lah pada Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu tahu semua para tokoh di sini, ya. Bagaimana ekonomi kita, bagaimana politik kita, bagaimana sosial kita, bagaimana budaya kita, bagaimana pendidikan kita. Hari-hari ini yang diwarnai oleh banyak hal yang kontroversial. Ya, dilihat dari satu garis lurus gitu, ya, ya dalam bingkai tadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Ini saya kira hal yang esensial dari para tokoh, ya, termasuk Otto Iskandar Dinata tadi, ya. Meskipun tadi diceritakan oleh Pak Iip, ada berbau kesukuannya, ya, Pasundan, ada berbau nasionalismenya, Budi Utomo, ada berbau keislamannya, ya, Syarikat Islam Muhammadiyah dan sebagainya. Ya. Ya. Dan beliau saya kira pada zamannya salah satu orang yang terdidik. Ya. Dia seorang MENA, keturunan Raden, punya kesempatan berpendidikan. Ya. Mulai dari SD zaman dulu, AIS, ya. Kemudian sekolah guru bawah, SDB, 3 tahun setelah SR, sekolah rakyat, kemudian SGA, sekolah guru atas, ya. Dan itu bekal pendidikan yang memadai untuk ketika itu, sangat-sangat memadai, ya. Karena yang berpendidikan tinggi itu, ya, terutama kebanyakan orang-orang yang sekolah Belanda, keturunan, termasuk Insinyur Soekarno, saya kira yang sekolah tinggi, ya, di Indonesia, yang jadi ITB sekarang. Sekali lagi saya ingin mengapresiasi Akademi Hikmah ini setiap Rabu pagi, ya, menyampaikan kajian-kajian tentang kepahlawanan ini. Karena nilai-nilai kepahlawanan itu selalu relevan dengan kehidupan kapanpun. Karena yang dimiliki itu adalah nilai-nilai universal, ya. Nilai-nilai universal. Dan hari ini saya kira kita memetik pelajaran berharga ini dari si Janaka Rupa, ya. Istilahnya panggilannya begitu. Meskipun saya tahu dalam bahasa Sunda itu jalak itu bukan ayam jagat. Jalak itu sejenis burung gitu, ya.
burung jalak namanya. Tapi namanya ungkapan ya seorang yang berani luar biasa, bertarung yang sangat luar biasa. Dan kekinian saya kira harus banyak lagi itu anak-anak muda yang memiliki sifat jalak karupatan itu. Ya, aktivis, pemberani, ya, punya jiwa nasionalisme dan lain sebagainya. Ini catatan saya yang saya peroleh ya, dengan tadi itu Oto Iskandar Dinata. Relevan sekali ya bagi kita. Ya. Dan saya kira perjuangan salah satu cucu beliau di bidang perfilman itu sangat bagus sekali. Ya. Kalau kemudian media film itu digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan tadi itu. Ya. Jangan lagi film-film sinetron yang rankingnya tinggi, ya. Kemudian tapi nilai-nilainya tidak banyak. Ya. Ibu moderator, itu catatan saya sedikit, ya nilai-nilai yang sangat relevan untuk kita di masa depan. Ya. Dalam konteks individu, dalam konteks kelompok masyarakat, organisasi, dan lebih-lebih untuk kepentingan nasional ya, bangsa kita hari ini. Ya. Dan bangsa kita hari ini dalam catatan saya tidak baik-baik saja. Menurut saya ya, Bapak Ibu saya nggak tahu. Dan di kondisi kita ini tidak baik-baik saja hari ini. Dan mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini, dimulai dengan tadarusan, saya kira mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalanlah bagi kita untuk memperbaiki kehidupan dan negara kita ini. Kalau tanpa kegiatan-kegiatan seperti ini, ya hanya mengandalkan kepada hal-hal yang tanpa ikhtiar, saya kira nggak bisa. Ikhtiar kita harus semakin kuat membangun negara ini. Dan Bapak Ibu tahulah, saya kira saya tidak usah menjelaskan. Bapak Ibu tahulah di media sosial, ya, di media resmi dan lain sebagainya. Ya. Masih 2 tahun pertarungannya sudah mulai 2024 itu sangat luar biasa. Ya. Hanya untuk menjadi satu titik, ya, bukan membangun negara yang sesungguhnya. Ya. Tapi perebutan 2024 itu, waduh. Bapak dan Ibu, kalau kita tidak kuat iman ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan 2024 di hadapan kita. Karena merupakan kelanjutan hari ini dan titik awal kebangkitan lebih maju lagi. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, sebagaimana kita harapkan. Ya. Demikian saya kembalikan. Ya. Wallahumma abiqila afamitorik, dinas syuratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Prof atas pemaparannya. Yang terakhir kita akan simak pemaparan dari Bapak Haji Lukman Hakim. Waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika saya dihubungi diberitahu oleh Mas Samsudin tema diskusi kuliah subuh kita pagi ini, lalu saya jawab, saya ini nggak begitu tidak punya pengetahuan banyak tentang Pak Oto ini. Nah, kemudian saya teringat, alhamdulillah saya berteman itu di Facebook dengan Kang Iip ini. Dan saya selalu ikuti itu status-statusnya itu. Lalu ada satu status yang menarik itu ketika Kang Iip itu diwawancarai tentang Oto Iskandar Dinata. Saya simak sampai habis dan lalu kepada teman-teman saya usulkan supaya Kang Iip ini diundang karena menurut saya beliau ahli tentang Oto Iskandar Dinata. Jadi sebenarnya pagi ini saya lebih kepingin menjadi mustami saja, menjadi pendengar yang budiman.
Nah, tapi supaya apa namanya yang mengundang nggak kecewa, saya akan berikan sedikit saja catatan. Kalau tadi kita dengarkan pemaparan Kang Iip itu, kita lihat itu betapa Pak Oto ini seorang tokoh yang saya kira sudah selesai itu dengan urusan-urusan domestik. Ya, urusan apa paguyuban Pasundan, urusan apalagi Budi Utomo, semua sudah selesai. Jadi karena itu kita lihat misalnya dalam perjalanan hidupnya Pak Oto ini pernah di Budi Utomo, ya, tetapi juga, nah ini yang menarik, beliau ini kepala sekolah, kepala SMA kalau sekarang, Muhammadiyah, sekarang sekolahnya masih ada di Keramat. Dan tidak hanya itu, beliau juga yang melarang, ya bukan melarang lah, menyarankan supaya Insinyur Juanda itu nggak usah kerja di pemerintah. Jadi Insinyur Juanda itu kan lulus dari ITB lah sekarang itu, Sekolah Teknik Bandung. Beliau waktu itu ditawari untuk menjadi dosen di ITB. Jadi Pak Oto ini yang mencegah, janganlah. Sudah di sini sama saya. Menjadi guru Muhammadiyah di Jalan Keramat Raya itu sekolahnya itu. Jadi di sini saya kira kemudian buat Pak Oto tuh soal-soal nasionalisme, soal-soal apa namanya, apa Islam dan kebangsaan kayaknya sudah selesai gitu. Dia saja tanpa beban gitu dari Budi Utomo ke paguyuban Pasundan, kemudian ke Muhammadiyah, itu nggak ada beban. Sama misalnya dengan Ki Hajar Dewantoro. Beliau mendirikan industri partai, beliau juga aktif di Budi Utomo, tapi karena tidak puas dengan Budi Utomo, beliau tertarik dengan cita-cita perjuangan Sarekat Islam, lalu beliau keluar dari Budi Utomo, masuk ke Sarekat Islam. Bahkan menjadi pengurus apa namanya Sarekat Islam cabang Bandung. Dewes Dekker, ya, Dr. Setiabudi itu bukan hanya kemudian menjadi anggota SI, malah kemudian masuk Islam dan menjadi anggota Partai Masyumi sampai wafatnya. Jadi menurut saya ini pelajaran yang buat generasi sekarang itu pelajaran yang sangat berharga, bahwa sejarah itu menurut saya sejarah itu nanti mohon dikoreksi tidak hitam putih gitu. Nggak bisa kita misalnya mengatakan ini Pak Oto ini atau Pak Iwa Kusuma Sumantri ini sekuler gitu. Hanya karena waktu di PPKI Pak Iwa ini termasuk orang yang menolak didirikannya Kementerian Agama. Gitu. Karena kalau kita ikuti jejak yang lain, itu lain lagi ceritanya gitu. Karena Pak Iwa itu pernah menjadi salah seorang yang diusulkan untuk menjadi ketika Bung Karno, ya waktu itu Bung Karno di awal kemerdekaan, Bung Karno dan para pemimpin itu kan berunding ini bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada Bung Karno dan Bung Hatta, siapa yang akan melanjutkan perjuangan? Kita ingat kemudian dibikin testimoni waktu itu Tan Malaka. Tapi dirundingkan lagi, jangan sendirian, harus tim. Maka nama Pak Iwa itu termasuk yang disebut-sebut menjadi anggota tim itu. Dalam testimoni itu awalnya disebut Sukiman Wiryo Sanjoyo. Nah, Pak Iwa itu menarik. Pak Iwa itu dianggap mewakili kelompok Islam. Itu yang saya baca di Kahin itu. Itu menarik gitu. Jadi Pak Iwa diusulkan menjadi salah satu anggota bukan triumvirat ya, pokoknya tim yang akan menggantikan ini kalau terjadi sesuatu dengan Soekarno-Hatta. Jadi ada Tan Malaka, ada Ahmad Subarjo, ada Iwa Kusuma Sumantri, ada Sukiman.
Nah, saya nggak tahu Sukiman itu kan jelas dia PII, Partai Islam Indonesia, tapi kok Pak Iwa itu juga dianggap mewakili Islam. Gitu loh. Jadi saya melihat ini tidak hitam putih. Pak Oto itu juga seperti itu. Juga Ki Hajar Dewantoro. Jadi menurut saya sudah saatnya kita baca ulang lagi ini sejarah. Misalnya kita pernah diskusikan di tempat lain itu Dr. Sutomo. Dr. Sutomo itu korannya pernah memuat artikel itu 2 bulan berturut-turut mengecam orang-orang yang pergi haji. Lebih baik ke digul daripada pergi haji. Oh, itu menimbulkan polemik. Tetapi ternyata Dr. Sutomo ini pula yang mendukung, bukan hanya mendukung, bekerja keras untuk mendirikan klinik Muhammadiyah di Surabaya. Dia koordinir 16 dokter sejawatnya, dan Dr. Sutomo dan kawan-kawan ini bekerja mendirikan klinik ini tanpa dibayar. Nah, saya kira ini pelajaran untuk kita. Nah, kemudian Kang Iip, saya cuma ingin bertanya saja Kang Iip ini, siapa sebenarnya yang menghilangkan Pak Oto ini? Karena kejadian hilangnya Pak Oto itu bukan satu-satunya hilang. Di Kerawang itu ada juga. Itu Suroto Kunto. Ya, kalau kita ke Kerawang itu ke arah Kelari, ya, lewat jalan yang lama, itu ada jalan Suroto Kunto. Lalu ada Tugu di situ. Nah, Suroto Kunto itu mahasiswa sekolah tinggi Islam, STI, yang sekarang menjadi UII, itu bersama Subianto Joyo Hadikusumo, ya, dan lain-lain, itu aktif kemudian menjadi tentara untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, ketika sedang meninjau front di Kerawang, itu hilang. Jadi mobilnya masih ada di parkir, kunci mobilnya pun masih menggantung di mobil itu. Tapi Suroto Kunto, letnan atau kapten itu tidak pernah kembali dan tidak pernah ditemukan jenazahnya. Jadi tahun berapa itu kemudian diadakan upacara pemakaman simbolis, ya. Jadi diambil saja itu tanah dari Kerawang itu lalu dimakamkan di sana. Nah, itu Pak Kang Iip itu mungkin menarik, itu siapa sebenarnya? Orang-orang kelompok mana, ya. Karena begini, sesudah Renville itu misalnya ketika tentara hijrah ke Jawa Barat, ke Jogja, Sukabumi ini kosong. Lalu para kiai, para ulama, tokoh-tokoh Sukabumi itu diteror oleh orang-orang yang diduga itu komunis. Nah, jadi itu teror-teror seperti itu sesudah kemerdekaan itu ada di mana-mana. Mungkin di Banten, di Sukabumi, ya. Tadi di Kerawang juga nggak jelas siapa yang. Jadi saya kira itu saja Mbak Moderator, sekedar urun rebuk saya lah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sekali lagi, saya tidak punya pengetahuan tentang tentang Pak Oto, tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Aji. Baik, hadirin semuanya. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab atau tanggapan. Monggo yang mau bertanya bisa raise hand atau kemudian menulis di chat. Adakah? Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi ada pertanyaan dari Pak Haji Lukman gitu ya. Siapa sesungguhnya dalam penculikan Oto Iskandar Dinata? Kalau kemudian saya ingin mempertegas tadi pertanyaan tadi, Pak Iip, apakah mungkin statement Pak Oto tadi yang kemudian memicu ketidakpuasan pada Laskar Rakyat, itulah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang penculikan beliau? Terima kasih. Baik, ini langsung saya jawab ya, Bu. Nggih, monggo. Oke, terima kasih semuanya, senang sekali
bisa berbagi kisah tentang tokoh-tokoh pendiri bangsa kita. Ini saya jawab sedikit-sedikit saja tadi yang disampaikan oleh Prof. Yoyon maupun Pak Lukman. Jadi Prof. Yoyon, si jalak harupat ini memang ayam, Prof. Kalau manuk memang manuk jalak. Tapi kalau ada harupatnya ini ayam, ayam jantan ini. Itu sering jadi perdebatan kita memang. Makanya di lapang si jalak harupat tuh belum ada ininya, belum ada gambarnya. Masih debat tuh mau manuk apa mau ayam yang dipasang. Jadi ini ayam, yang dimaksud ayam dari daerah Karawang nih, sejenis ayam madu. Jadi namanya si jalak harupat. Jadi tidak, kalau jalak saja memang burung itu. Kemudian Pak Lukman, saya punya versi lain tentang Pak Juanda, Pak. Ini hanya ini aja memperkaya gitu, Pak. Pak Juanda itu waktu itu tuh overqualified, Pak. Jadi dia lulus THS, tidak ada perusahaan yang bisa menggaji dia. Karena waktu masa Belanda itu kan gaji itu harus sesuai dengan ini lulusannya, sama ya seperti kita sekarang lah. Nah, jadi karena waktu itu Malaysia awal menerpa Hindia dunia termasuk Hindia Belanda, maka kemudian Pak Juanda ini nganggur sebetulnya, Pak. Nggak ada perusahaan yang bisa menggaji dia. Kemudian karena Pak Oto sudah ada tawaran di Paguyuban Pasundan dan kemungkinan akan mencalonkan diri ke Foxtrot, maka kemudian meminta Pak Juanda untuk menggantikan beliau di Hizb Muhammadiyah itu. Jadi memang Juanda salah satu kader dari bawah ya yang dibawa oleh Pak Oto. Ada satu apa ya? Kalau istilahnya sekarang tuh mulai dari bawain tasnya lah, Pak. Jadi memang ini kader ideologis, punya kedekatan yang sangat dekat gitu. Nah, kalau Pak Oto saya lihat tidak sempat ya menjadi pengurus Muhammadiyah. Kalau Pak Juanda ini karena lama mungkin Pak ya, jadi sempat ya Pak ya jadi pengurus besar Muhammadiyah. Nah, ini itu hanya intermezzo saja. Nah, kemudian ke pertanyaan ini selalu pertanyaannya di situ memang siapa yang membunuh Pak Oto. Kalau yang membunuh sudah jelas ya. Yang membunuh itu Laskar Hitam. Jadi Laskar Hitam itu apa ya istilah mercenary atau kontrak killer gitu. Jadi waktu itu karena euforia revolusi, semua bikin laskar, kemudian merasa merdeka, lalu macam-macam kan orang menafsirkan merdeka itu berarti bisa merampok, bisa membunuh. Nah ini termasuk ada satu tulisan di koran pada masa itu, maaf ya ini bahasanya agak kasar. Ini judulnya Laskar Bajingan gitu. Karena biar bisa dipesan, ya pada masa-masa tertentu dalam kehidupan bangsa kita kan begitu. Saya nggak suka ke Pak Lukman, itu Pak Lukman kelompok Minhum tangkap itu kan bisa Pak. Dulu sangat mudah sekali. Itu apa? Jadi ketika misalnya ribut, ketika berhadapan antara apa misalnya pada masa DITI, itu Antek DI gitu saja tanpa pembuktian bisa ditangkap kan. Atau apalagi pada masa 65 itu Antek PKI itu bisa ditangkap itu. Nah itu sangat apalagi pada waktu itu sistem kenegaraan masih dalam prosesnya gitu, masih pemerintah pusat belum punya kuasa. Jadi kita jangan membayangkan Soekarno-Hatta sudah de facto ya, kan baru de jure itu, de jure juga pihak kita gitu, belum de facto sepenuhnya. Nah maka keadaan di daerah itu belum terkendali. Nah termasuk yang di Tangerang ini menurut saya belum ada penelitian yang sekomprehensif 3 daerah di Pemalang dan sekitarnya itu yang sudah ditulis oleh Anton Lukas. Jadi di Tangerang ini juga kejadiannya sama, masyarakat menjatuhkan bupati, kemudian tokohnya dinaikkan sebagai bupati. Nah ini yang lucu, yang unik ya. Kemudian si bupati ini mengumumkan keluar dari Indonesia yang diproklamirkan Soekarno. Nah ini uniknya yang di Tangerang ini. Jadi mereka keluar, lalu kemana gitu? Keluar ini kemana? Nah ini yang tidak jelas. Lalu mereka pada masa sempat berkuasa beberapa bulan itu mendirikan laskar, sejumlah laskar, salah satunya adalah laskar intinya namanya Laskar Hitam. Nah, Laskar Hitam ini kisahnya diorder untuk menangkap Pak Oto tanpa mereka tahu gitu siapa dan apa kesalahannya. Nah, tapi kemudian pada saat di sidang pengadilan itu dari proses verbalnya ada pengakuan. Ada 2 tuduhannya itu. Pertama, mata-mata nikah. Yang kedua, menjual kota Bandung 1 juta gulden.
Nah ini unik ya ini. Jadi ada kalau menjual kota Bandung 1 juta gold itu berarti kan 1 juta golden itu maksudnya ke Jepang ya. Waktu itu dianggap Pak Oto terlalu kompromi terhadap Jepang. Jadi Pak Oto ini dituduh antek Jepang sekaligus antek Nikkei. Ini dua hal yang sangat tidak mungkin. Jadi sebetulnya kalau kita berpikir dingin saja dengan dingin ini tidak jelas ini tuduhan ini. Tidak mungkin orang sekaligus pada dua kelompok yang saling bertentangan begitu. Dan itu saya teliti betul. Jadi memang mungkin itulah Pak Oto memang menerima uang yang kemudian saya pikir yang dikenal ya di kalangan terbatas memang itu dana revolusi. Jadi ketika saya telusuri itu begini, ketika Jepang datang itu kan Belanda kabur ke Australia. Ini kan di bank sejumlah bank itu di banyak bank ini kan tidak sempat ngangkut uangnya itu kan. Waktu dulu mungkin masih berpeti-peti begitu. Nah ini ketika Jepang berkuasa uang ini tidak dipakai juga. Karena Jepang membuat uang merah ya Pak, mungkin yang sudah senior tahu nih. Jadi uang merah, uang Jepang, sehingga uang Belandanya utuh. Nah, ketika Jepang menyerah ke Sekutu, sejumlah perwira Jepang yang pro kepada Indonesia karena intensitas selama 3 tahun bergaul dekat itu mereka punya simpati begitu. Wah, ini Belanda mau datang lagi, si uang ini pasti laku nih. Nah, uang ini kemudian dibagikan ke sejumlah tokoh, termasuk Pak Oto. Kenapa Pak Oto ya? Pak Oto kan waktu itu punya ketua kantor besar Badan Pembantu Prajurit, jadi dia punya otoritas untuk itu. Maka yang memberikan itu Ichiki Tatsuo. Ichiki Tatsuo itu pemimpin redaksi Asia Raya. Kemudian juga salah satu tokoh Jepang yang ini ahli bahasa Indonesia, juga bekerja bersama dengan Pak Oto di Badan Pembantu Prajurit. Nah, Pak Ichiki ini kemudian masuk Islam, berganti nama jadi Abdurrahman dan berjuang di Malang Selatan. Beliau ditembak Belanda di Malang Selatan. Nah, Ichiki Tatsuo itu ketika itu sempat didatangi oleh Pak Madikin Wonohito. Mungkin orang Jogja tahu Pak Wonohito, pendiri Kedaulatan Rakyat. Ini pernah jadi anak buahnya Pak Oto di Badan Pembantu Prajurit. Pak Wonohito bertemu dengan Pak Ichiki Tatsuo itu, lalu cerita Pak Oto diculik, ini gara-gara dikasih uang Pak Ichiki nih, gitu. Kira-kira begitulah. Lalu kemudian Pak Ichiki, aduh sayang sekali ya, padahal itu untuk modal perjuangan gitu. Kok malah gara-gara saya kasih itu menjadi fitnah gitu. Nah itu satu, bahwa jelas tuduhan itu tidak benar. Kemudian Pak Oto antek nikah jelas jauh ya kebenarannya sangat jauh gitu. Nah jadi yang menarik bagi saya itu pembunuhnya sudah ketangkap ya, siapa yang order ini masih dalam penelitian. Ya sudah ada sejumlah data baru yang menarik, tapi ini perlu diolah dengan sangat hati-hati. Tetapi intinya begini, Pak Oto masuk, kalau istilah kawan-kawan aktivis ini, masuk dalam konspirasi. Teori konspirasi, Pak Otonya diculik, dibunuh, kitanya bertengkar. Siapa yang menculik Pak Oto, kan begitu. Jadi hebat sekali ininya, cara mereka mengolah ini hebat sekali. Jadi kita kehilangan tokoh, kita juga bertengkar. Kemudian memperhadapkan Pak Edi Eka Jati aja punya 6 ya, Profesor Edi Eka Jati almarhum punya 6 teori tentang terbunuhnya Pak Oto ini. Macam-macam itu, dan ya karena saking minimnya data yang bisa dilacak pada waktu itu. Nah, alhamdulillah sekarang dengan munculnya data-data digital itu bisa lebih banyak ya data yang terungkap dari masa itu. Kan sejarah masa Jepang ini sebetulnya belum ditulis dengan baik. Kemarin ada diskusi yang sangat bagus dengan Pak Susanto Zuhdi, Pak Lukman. Harus diakui kelompok Islam ini ke tengah di dalam ini politik itu pada masa Jepang. Ada Masyumi, ada macam-macam, itu harus diakui juga gitu. Kelompok agama ini masuk ke tengah pada masa Jepang. Nah, sementara sejarawan kita karena berbasis pada pada sudut paradigma liberal gitu, menganggap Jepang fasis nggak usah ditulis deh gitu, nggak usah dihargai lah itu. Jadi kita simplistik sekali di dalam hal ini. Padahal pada masa Jepang itu sebetulnya masa kesempatan gitu. Jadi ketika Pak Gatot misalnya menulis usulan supaya
dibolehkan membentuk tentara pembela tanah air, itu kemudian si usulan itu disambut sedemikian rupa, semua tokoh itu mendukung, termasuk dari Jogja, Ki Ageng Surya Mentaram juga mendukung pendirian PETA, para kiai juga datang mendukung itu, ada dikisahkan tanggal 13. Jadi Pak Gatot menulis tanggal 7 September tahun 43, lalu tanggal 13 itu 10 kiai di Jakarta, termasuk Kiai Mas Mansur itu datang ke Gunsekan untuk mengusulkan hal yang sama. Jadi ini kesempatan gitu, ada kesempatan yang pada masa Belanda itu sama sekali tidak diberikan itu. Sehingga tokoh-tokoh Indonesia ini memang kalaupun disebut kolaborator Jepang ya betul gitu. Tapi jangan lupa kita merdeka itu oleh PPKI yang dibentuk oleh Jepang juga gitu. Jadi ya ini tadi tidak bisa hitam putih ya. Ada plus minusnya, tidak bisa digeneralisasi gitu. Kalau Jepang pemerintahannya militer pada waktu itu fasis, kalau fasis tidak ada harganya ya tidak bisa begitu juga. Jadi bisa kita pilih dan pilah. Memang itu sangat menyiksa, dikatakan 3,5 tahun hampir sama dengan 300 tahun Belanda. Tapi yang kita dapat juga ya ini kalau ya namanya juga ini ya. Karena dididik ketentaraan pada masa Jepang itulah kita bisa melawan dan mengalahkan sekutu gitu. Karena di PETA itu memang pelatihannya betul-betul pegang senjata, tidak hanya bambu. Jadi betul kita tentara kita dikenalkan dengan senjata berat. Kan pada masa Belanda tidak mungkin itu, tidak ada kesempatan itu. Jadi kita dilatih di darat, udara dan laut, sehingga ketika melawan sekutu dan aksi agresi Belanda 1-2 itu kita bisa melawan karena sudah memiliki kemampuan ketentaraan yang memadai lah untuk mengalahkan Belanda yang akan kembali ke Indonesia. Mungkin itu ya. Sampai sekarang saya juga masih meneliti siapa yang mengorder ini pembunuhan Pak Oto gitu. Cuma yang jelas ini sangat canggih. Karena satu langkah 2-3 tujuan tercapai itu oleh yang mengorder itu. Cuma memang kalau dilihat ya dengan hilangnya Pak Oto itu sebagai tokoh nasional dan terutama juga tokoh panutan di tokoh sentral di Jawa Barat, dengan itulah Nika masuk lebih mudah ke Bandung, Pak. Jadi Bandung jatuh lebih cepat ya dengan hilangnya Pak Oto ini karena tidak ada lagi konsolidasi, tidak ada tokoh yang bisa mengkonsolidasikan ini anak-anak muda yang sedang penuh semangat ini, sehingga kemudian Bandung lebih cepat jatuh. Itu salah satu implikasi militernya ya. Nah, apakah ada keterlibatan Nika atau Nevis ya Intel Belanda? Nah, ini masih saya lakukan penelitian dengan data-data terbaru yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Iip. Ada statement di kolom chat, mungkin saya nanti minta Prof. Yoyon atau Pak Haji Lukman untuk menanggapi, Prof. Yang pertama tadi dari Pak Adi Karomah, berani diukur dari sikap kontroversi dengan established rezim, kebenaran ilmu dikalahkan oleh kebenaran atau kemauan rezim. Mohon penglihatan terkait semangat Mr. Otto Iskandardinata kaitannya dengan polemik serangan umum 1 Maret. Yang terakhir, bagaimana menanamkan keberanian pada peserta didik sebagaimana tadi dinyatakan Prof. Yoyon. Monggo Prof. Yoyon dan nanti mungkin Pak Haji Lukman selanjutnya sekaligus closing statement. Monggo. Ya, makasih. Kalau Mas Lukman aja tidak punya pengetahuan banyak tentang ini, apalagi saya maksudnya. Itu satu. Begini Bu, hitam putih memang tidak begitu, sejarah itu tidak begitu. Maka mau ditafsir. 1 Maret pun versi kemarin dengan versi dulu, zamannya Pak Harto juga beda. Itulah kemudian rezim tadi. Ya, rezim tadi. Ya. Jadi tantangan besar itu adalah kalau kelompok akademisi ini ya memiliki kekuatan tidak setingkat kebenarannya para rezim tadi. Ini pertanyaannya. Yang kedua,
itulah yang saya maksud, nilai-nilai kepahlawanan itu ya, harus diteruskan kepada generasi muda kita. Gitu. Itu yang menjadi poin pentingnya. Nasionalisme ya, yang sudah semakin layu, ya. Kemudian bersikap toleran tadi itu. Toleran bukan versinya sendiri-sendiri ya. Nggak beda, toleran dengan versinya sendiri nggak beda. Ya. Dan hal-hal lain yang positif ya, sekarang ini kita rasakan menjadi sangat penting. Ya, baik itu aktivis, apa itu namanya, tadi sudah dijelaskan. Jadi, nah mata kuliah bukan atau mata pelajaran sejarah sekarang di sekolah itu ya bisa jadi belum bisa membekali ke situ sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Saya selalu diingatkan oleh senior saya yang sudah almarhum, Mas Lukman, nanti mohon mengoreksi. Sejarah itu dalam bahasa Inggris itu history. Ya. Tapi bisa jadi juga adalah his story gitu. Jadi bisa jadi begitu. Itulah yang tadi yang tidak hitam putih itu. Tantangan ke depan saya kira, dan ini dilakukan oleh kita pagi ini, ya, meneruskan nilai-nilai kejuangan. Ya. Itu saya kira singkat saya. Ya. Dan saya ingin ingin meminta Mas Hakim ini, Mas Tuman Hakim ini lebih banyak lagi cerita tentang ini. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung lanjut Pak Haji Lukman. Monggo Pak. Apa? Tentang apa ini? Statement tadi yang di chat, Ya. Pak, monggo ditanggapi. Ya, menurut saya sih memang akhirnya kita harus menyajikan lebih banyak fakta. Gitu. Kan selama ini kan, ya betul setiap rejim itu punya apa sendiri. Kita harus keluarlah dari arus rejim itu. Gitu. Misalnya kalau dalam soal apa ini polemik yang lagi ramai sekarang ya soal serangan umum. Kalau saya baca naskah akademiknya yang 200-an halaman itu, ya naskah akademiknya ya baik-baik saja gitu. Karena semua nama disebut. Semua nama disebut. Ada Soekarno-Hatta, ada Saprudin, Sultan, Sudirman, Soeharto, semua nama disebut. Tapi kan soalnya ialah ketika turun jadi Kepres, ada nama yang tertinggal, itu aja. Padahal naskah akademik itu mengatakan peristiwa ini sebaiknya jangan menonjol-nonjolkan individu. Saya setuju itu, tapi di situ terkesan menonjolkan. Itu saja kalau naskah akademiknya sendiri, menurut saya itu baik-baik saja. Hanya Kepresnya kemudian, walaupun ada kritik saya juga. Kritik saya ialah mengapa di naskah akademik itu muncul nama Soekarno-Hatta. Padahal Soekarno-Hatta itu nggak punya peranan apa-apa terhadap serangan umum itu, nggak ada. Malah ini ada buku ditulis oleh Sultan Muhammad Rashid. Ini seorang tokoh PDRI. Itu Pak Dirman itu kelihatan nggak suka sama sikap Bung Karno. Tanggal 23 Maret 1949, Pak Dirman itu mengirim radiogram ke PDRI. Di antara isinya itu menginformasikan kepada pimpinan PDRI bahwa di Jawa terdapat banyak suara bahwa mereka tidak akan tunduk pada perintah orang-orang yang berada dalam tawanan atau dalam pengawasan Belanda. Jadi itu sikap Pak Dirman itu. Dia nggak mau patuh kepada, dan Soekarno-Hatta kan posisinya kan ditawan. Jadi bagaimana mungkin kemudian Pak Dirman menghubungi Soekarno-Hatta? Pak Dirman itu
sangat patuh kepada Sapruddin sebagai ketua PDRI. Itu bolak-balik itu kirim radiogram. Jadi kalau Pak Dirman punya pendapat, sesuatu pendapat itu disampaikan. Misalnya pendapat Pak Dirman bahwa tentara itu tidak boleh ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat negara. Jadi pengambilan keputusan negara itu harus melibatkan. Dia harus menjadi penentu itu, tentara, pendapat tentara. Itu ditolak oleh Sapruddin. Kata Sapruddin tidak. Yang menentukan orang sipil. Tapi tentu kita akan dengarkan pendapat Panglima Besar. Gitu. Jadi itu justru Pak Dirman itu intent dengan Ketua PDRI, tidak dengan Soekarno-Hatta. Ketika Soekarno-Hatta meminta room untuk berunding ya dengan Van Ruyen, itu Pak Dirman kirim telegram ke Pak Sapruddin, Ketua PDRI. Dia bertanya, apakah pantas, apakah boleh seorang yang sedang dalam tahanan berunding dengan orang yang menahannya? Nah itu kan keras itu. Jadi Pak Dirman itu, kalau saja PDRI waktu itu menolak Room Ruyen, Pak Dirman itu akan menolak. Hanya karena itu, ini pelajaran juga bagi kita. Pada akhir episode ini, kan itu akhirnya Bung Karno kan mengutus Bung Hatta untuk membujuk Sapruddin supaya pulang. Nggak ketemu, karena memang itu dijaga ketat Sapruddin. Akhirnya, nah ini Bung Karno itu memang cerdas. Dikirim kemudian 3 orang. Natsir ini kawannya Sapruddin. Kemudian Lemena. Nyuwun ngapunten Pak Haji, 1 menit lagi. Oh ya, Lemena ini kawannya si Tompul. Lalu Abdul Halim ini kawannya Sultan Rashid PSI. Yang tadi si Tompul Katolik. Nah ini, jadi Kristen. Sapruddin masuk. Jadi akhirnya Sapruddin mengatakan pada rapat tanggal 13 Juli 1949, PDRI tidak punya sikap terhadap persetujuan Room Ruyen. Tetapi, kata Sapruddin, segala resiko yang akan ditimbulkan akibat persetujuan Room Ruyen ini akan kita hadapi bersama. Saya kira hanya seorang negarawan besar yang bisa mengucapkan itu. Dan saya nggak tahu apakah masih ada Prof. Yoyon negarawan di masa sekarang ini. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Haji. Alhamdulillah selesai sudah acara diskusi kita. Ada pesan penting di pertemuan kita pagi ini. Nilai-nilai kepahlawanan itu bersifat universal, selalu relevan untuk segala zaman, maka kewajiban kita bersama untuk mengajarkan dan menanamkannya kepada generasi penerus kita. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, juga Bapak Ibu semua yang sudah berkenan mengikuti acara kuliah subuh ini sampai selesai. Saya juga mohon maaf jika ada kekhilafan dari ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan kembali acara kepada host. Monggo. Terima kasih Ibu Dr. Mukhoyaroh. Bapak Ibu semuanya, berakhir sudah kajian kuliah subuh pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, kepada narasumber, kepada jamaah semuanya. Kita ketemu lagi pada kuliah subuh pekan berikutnya dengan tema kita akhiri kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ip. Terima kasih semuanya. Mas Lukman, Mbak Ip. Terima kasih Pak Lukman.